میں آج آپ کے سامنے بطور ادنا عباسی قوم کا فرد نمبر 2 انجمن اتحاد عباسیہ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ، نمبر 3 پاکستان سرائیکی قومی اتحاد کا چیئرمین اور انجمن اتحاد عباسیہ کے تاحیات سرپرست اعلیٰ نواب صلاح الدین عباسی کا نمائندہ۔ میں سب سے پہلے عباسیہ فیڈریشن اور عباسیہ ویلفیئر اتحاد کی جتنی تنظیموں نے مل کر یہ پروگرام منعقد کیا ہے، آپ سب کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت پروگرام آپ لوگوں نے منعقد کیا ہے، اور عباسیہ فیملی کے جتنے بھی فنکشنز ہوئے ہیں میں ان کو ان تمام فنکشنز میں اس کو ٹاپ پرائرٹی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اچھا پروگرام سمجھ رہا ہوں۔ پنجاب سے، بلوچستان سے، سرحد سے جتنے بھی لوگ دور سے آئے ہیں، یہ ان کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں تشریف لا کر اس محفل کو رونق بخشی۔ سیاست جو ہے وہ ویلفیئر کا بھی حصہ ہے۔ انفیکٹ سیاست جو ہے وہ بھی ایک سیاست کا ہی ویلفیئر کا ہی ایک حصہ ہے، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا نہایت مشکور ہوں کہ میں عباسیہ قوم کا فرد ہوں، اور میری ریٹائرمنٹ کے بعد سرائیکی قوم نے، جو کہ ماشاءاللہ پاکستان میں 5 کروڑ عوام ہیں، سرائیکی عوام ہیں، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے پاکستان سرائیکی قومی اتحاد کا چیئرمین منتخب کیا۔ یہ عباسیہ قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ عہدہ عباسی قوم کے ورثے میں بھی ہے اور عباسی قوم کے وراثت بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح سسٹم چل رہا ہے، کوئی کسی کا حق کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان سرائیکی قومی اتحاد، جس کے بانی چیئرمین نواب داؤد عباسی صاحب تھے، مجھے خوشی کی بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد سرائیکی قوم نے عباسیہ قوم کی خدمات کو سراہتے ہوئے عباسیہ قوم کو پاکستان میں عزت افزائی دی ہے کہ آج ماشاءاللہ سرائیکی قوم جو کہ 5 کروڑ ہے، اس کے لیے مجھے منتخب کیا گیا۔ کل ملتان میں سرائیکی قومی اتحاد کا کنونشن ہے، جس میں جتنی بھی پاکستان میں سرائیکی پارٹیز ہیں ان نے مل کر اپنا ایک لیڈر چننا ہے۔ 11 سرائیکی پارٹیز ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادھر ان جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوں گے مجھے اس قابل بنائے کہ میں ان تمام پارٹیوں کو ایک دفعہ لیڈ کر سکوں، کیونکہ آج تک جتنی بھی سرائیکی لیڈر کام کرتے آئے ہیں ان کو سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔
अभी एक नई लीडरशिप सामने आ रही है, तो मुझे आप दोस्तों की दुआओं की जरूरत होगी, मुझे अब्बासियों की दुआओं की जरूरत होगी, मुझे सराइकी कौम की दुआओं की जरूरत होगी, और आपकी दुआएं इंशाअल्लाह मेरे लिए उधर ताकत का सिलसिला बनेगी और मेरे लिए बरकत का सबब बनेगी। मैं जहां भी जलसों में जाता हूं, मैं कहता हूं कि सराइकी आप जहां भी पाएं, और बेशक अब्बासी ना हो, और वो वकील हो, वो डॉक्टर हो, वो किसी भी फलाई इदारे में काम कर रहा हो, अब्बासियों का उस पर हक है कि वो जाकर उस वेलफेयर के जो भी सिलसिला हो रहा हो उससे मुस्तफीद हो। लाइकवाइज डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब ने भी मुझे कहा था मेरी हल्फ बर्दारी में कि जहां अब्बासियों का वेलफेयर तंजीम हो उस पर सराइकियों का हक है। सो अब्बासी और सराइकी इंशाअल्लाह मिलजुल कर एक मकसद के लिए काम करेंगे, एक दूसरे की ताकत का सबब बनेंगे, और इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर ये जो वेलफेयर है इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं एक दफा फिर आज के इस इंतजामिया का बहुत मशकूर हूं, उनने मुझे इस काबिल समझा, मदऊ किया और आपसे ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। अल्लाह ताला अब्बासी कौम का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्बासी कौम पाइंदाबाद। थैंक यू। लेकिन क्योंकि वक्त काफी बीत रहा है और काफी लोगों को जाना भी है, बहुत दूर दूर से लोग तशरीफ लाए हैं, तो मैं माजरत के साथ गुजारिश करूंगा कि दो मिनट दीजिएगा अपने अपने खूबसूरत अल्फाजों का। एक वो डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब और दीगर मेरे भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, निहायत खुशी की बात है जो इतने सारे हमारे दोस्त अजीज, हम तो सिंधी में कहते हैं माइट, हम वहां भी देहात में होते हैं तो जो भी हमारे साथ अब्बासी मिलता है उसको कहते हैं माइट। चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर एक को हम माइट समझते हैं। तो इतने सारे दोस्त जो आए हैं बड़े बड़े इलाकों से, तो हमें खुशी होती है। टाइम कम में कम बात करेंगे। तो मुझे 2 दिन हुए डॉक्टर साहब ने कार्ड भेजा, मैंने दोस्तों को दिए कार्ड, तो मैंने सोचा इस्लामाबाद, कोमरी और सारे पाकिस्तान से हमारे अब्बासी भाई आ रहे हैं। ये डॉक्टर शफकत और हमारे नेमत साहब की मेहरबानी है और दूसरों दोस्तों की मेहरबानी है जिन्होंने हम सबको मिलाया है। और मैं आपको बात ये कहूँ, आपको गुजारिश करूंगा कि हम छोटे गांव में जब प्रोग्राम करते हैं तो हमारे ये सारे दोस्त वहां आते हैं, सारे पाकिस्तान के दोस्त। ये तो कराची है, लेकिन इत्तेहाद का ये सबूत है कि हम छोटे गांव, बाली शाह जैसा छोटा गांव था, डॉक्टर शफकत साहब भी आए थे, कर्नल कुतीबा भी आए थे, अनवार अल हक भी आए थे, और हमारा कर्नल अब्दुल जब्बार भी आए थे। ये सारे दोस्त छोटे गांव में भी आते हैं। हम जब उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं। ये हमारा सबूत है इत्तेहाद का। बात तो बात करनी है, लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि क्योंकि अब्बासी जो हैं हजरत अब्बास की औलाद हैं,